Hello everybody, I'm Debshanti Chatterjee, welcoming you all to my channel Practical English. As I promised you all in my previous video, which was all about the uses of a lot of, lots of, a great deal of, a large amount of, a large number of, along with the uses of many and much. I come back to you with all those words, with all those other important words, although of course it's going to be a series of videos simply because I couldn't find enough room on this whiteboard for all those whole host of words that I used in that video. Anyways, for all those important words that I want you all to be very particularly careful about in terms of how these words produce sounds, along with their usage in different structural forms of sentences, I'm here in this video going to deal with these words, as you can see here, inscribed on this whiteboard: systematic, relevant, or pertinent, and government, in terms of how these words produce sounds, and to give this video a taste for an activity-based performance, of course on both sides. I will be, throughout this video, going to give you sentences using all these words that I've just mentioned, and I want you all to write these sentences down in your exercise books, just in order to make the best of the time we have now. তো প্রিভিয়াস ভিডিওতে যেমন আমি জানিয়েছিলাম যে যেখানে কোয়ান্টিফাইং এক্সপ্রেশনস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল, লট অফ, লটস অফ, আ গ্রেট ডিল অফ ইত্যাদি ইত্যাদি, তো সেখানে আমি জানিয়েছিলাম যে বেশ কিছু শব্দ নিয়ে আমি ফিরে আসব, কারণ তারা কী ধরনের সাউন্ড প্রডিউস করছে এবং আর দু একটা সেন্টেন্স যদি করা যায় সেগুলোকে নিয়ে একটু আমাদের আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। এখন আপনাদের মনে এমনটা প্রশ্ন আসতে পারে, ওয়াই ডু আই পুট সো মাচ অফ strident emphasis on how words produce sounds in English? যে শব্দ কিভাবে সাউন্ড প্রডিউস করে ইংরেজিতে নিয়ে এত এত এত। এখন বিষয়টা হচ্ছে ক্লাস 4 বা 5 এ পড়া একটা ছেলে মেয়ে, তাদের বইয়ের মধ্যেও এমন কিছু চ্যাপ্টার্স আছে যেখানে আমরা দেখব যে they have been made instructed, or they have been given instructions to go through a series or a few words, list of few words in which W or L is silent. তো সেখানে আমরা দেখব শব্দের লিস্ট তাদের করে দেওয়া আছে এবং সেখানে দেখা যায় বলা হচ্ছে, ইনস্ট্রাকশনস দেওয়া হচ্ছে, দে হ্যাভ বিন গিভেন ইনস্ট্রাকশনস, যে ওই এই ক্ষেত্রে W বা L এগুলো সাইলেন্ট থাকে। ইটস নট সাইলেন্ট, ইটস সাইলেন্ট থাকে। তো বোঝা যাচ্ছে আস্তে আস্তে ব্যাপার কিন্তু এই উচ্চারণের বিষয়টার উপরে একটা প্রচার প্রসার, একটা ব্যাপ্তি তৈরি হচ্ছে। সুতরাং in order to keep pace with the times, we must have to learn, we must have a knowledge, at least a working knowledge or a basic knowledge about how all these words produce sounds. যে শব্দ কিভাবে সাউন্ড তৈরি করছে, কিছু নয়, আমরা এক ধরনের শব্দের কিভাবে উচ্চারিত হয় সেটা আমি শুনেছিলাম, এখন এটা শুনবো এবং এটাকে রিপিটেডলি ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা এর ব্যবহার করতে পারবো, সাউন্ড প্রডিউস করতে পারবো। এখন one of the qualitative features of a language, especially when it is used in the mode of speaking, lies in the art of pronunciation. Pronunciation বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটা বলার সময় প্রয়োজন আছে এবং এটা একটা গুণসমৃদ্ধ একটা বৈশিষ্ট্য যেটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না। আমরা বাংলা ভাষাকে হিন্দি ভাষার মতো উচ্চারণ করি না, হিন্দি ভাষাকে বা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার মতো উচ্চারণ করি না। সুতরাং প্রত্যেকটা ভাষার এক একটা নিজস্ব সত্তা থাকে এবং কিছু অংশে সেগুলোকে একটু মেনে চলা উচিত। সুতরাং আমরা যদি এখনও ভাবতে থাকি, why should you always be worried about the British accent while we do already have our Indian accent, তাহলে কিন্তু একটা সময় গিয়ে আমাদের মনে হতে পারে যে we had time at our disposal without even knowing how to make the best use of that time. যে হাতে সময় তো ছিল কিন্তু জানা ছিল না যে কিভাবে সময়টাকে কাজে লাগাতে হয়। সুতরাং এরকম একটা সময় বা অবস্থা তৈরি হতে পারে। সেজন্যই some of us may have difficulties in doing so, and there are great number of reasons.
and those reasons should not be ignored as well. এবং সেই কারণগুলোকেও ইগনোর করার মতো নয়, simply because most of us have been made acquainted only with the structural forms and patterns of alphabetical letters, not with the sounds they produce. তারা কী ধরনের সাউন্ড প্রডিউস করছে এটা নয়, বরং এই স্ট্রাকচারাল যে ফর্মস অ্যালফাবেটিক্যাল লেটার্স সেগুলো সম্পর্কে আমাদের জানানো হয়েছে। বাট সাম অফ ইউ মে বি অ্যামেজড at the fact that there are 26 letters in the language of English, as we know all too well. But some of you may be amazed at the fact that these 26 alphabetical letters produce 44 different sounds. এই 26টা alphabetical letters 44খানা সাউন্ড প্রডিউস করে, 20 vowel sounds including 8 diphthongs and 24 consonant sounds. এই নিয়ে সমস্তটা নিয়ে 44খানা সাউন্ড প্রডিউস করে। সুতরাং খুব কঠিন কাজ নয়, খুব একটা সহজ কাজও নয়, সময় দিতে হবে। It will take time, and so please don't rush. Stop here and not gently pass. Give the time it requires, so that it will someday or the other in future give you something quite handsome in return. যখন আপনার অনেক বেশি প্রয়োজন পড়বে কোনো কিছুর, তখন হয়তো ভবিষ্যতে আমরা যদি এখন থেকে অভ্যাস চালিয়ে যাই, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো না কোনো একটা সময় এই সময়ই একটা হ্যান্ডসাম কিছু আমাদের জন্য ফেরত হিসাবে আমাদেরকে দেবে, এবং যেটার হয়তো আমরা খুব প্রয়োজনে থাকবো এরকমটা। সুতরাং আমরা জীবনে অনেক কিছু করি, দেখি, অনেক কিছুভাবে ভাবার চেষ্টা করি, এটাও একটু করে নেওয়া যাক। শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। প্রথমেই আসছে সিস্টেম্যাটিক, systematic. Repeat after me. Systematic. Now, what does this word mean? কি অর্থ করে? Done in a thorough, proficient, or efficient, and in a determined way, according to a system. It's not system or plan. It's not plan, it's plan. According to a system or plan. অর্থাৎ একটা ধরন বা পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া, যেটা করতে গিয়ে বা যেটা করার সময় আমাদের সম্পূর্ণভাবে thoroughly, proficiently অর্থাৎ দক্ষতার সাথে এবং সামগ্রিকভাবে এবং কমিটেড হয়ে, ডিটারমিন্ড ওয়েতে আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। এটাই হচ্ছে সিস্টেম্যাটিক। বেশ সুন্দর, বেশ অপূর্ব। মানে তো এখন যদি এখানে একটা সেন্টেন্সের ব্যবহার করা যেতে পারে যে a systematic approach needs to be developed to have engine trolleys equipped with more advanced and more refined version of engine. Full stop. I repeat, a systematic approach needs to be developed to have engine trolleys equipped with more refined and more upgraded version of engine. Full stop. তো বোঝাই যাচ্ছে, এটাকে একটু নোট করে নেওয়া হোক। এরপরে নেক্সট ওয়ার্ড, আচ্ছা একটু মার্কারের ব্যবহার করা যাক। একে আমরা উচ্চারণ করছি ই। এখন এটা ফোনেম টার্ম হয়ে গেছে, একে আর ই বলা যাবে না। এখন আমাকে এর উপরে নির্ভর করতে হবে যে সাউন্ড কি প্রডিউস করছে। and if I put that sound in a word like ten, ten, তাহলে ই আর ই থাকছে না, এই হয়ে যাচ্ছে 10 এ। এবার এই সাউন্ডকে আমরা এখানে প্লেস করি, ঠিক আছে? তাহলে ইটস নট রি, ইটস এ, রে, relevant. Okay, repeat after me. relevant or অথবা
synonymous term, pertinent. আচ্ছা, আগে ফোনিম টার্মটা একটু দেখে নেওয়া যাক। এই যে 3 নিউমেরিক্যাল টার্ম, দুটি ডটস, এ এখন ফোনিম টার্ম কী ধরনের সাউন্ড প্রডিউস করছে? আই আ, পাশাপাশি রেখে। তো আমরা কি বলছি? বার্ড, বার্ড। এখন মনে রাখার একটা বিষয়, যেখানে আর এর সাউন্ড কিন্তু খুব একটা প্রমিনেন্ট না, এবং কোনো একটা ভিডিওতে এটাও দেখানো হয়েছিল যে আমেরিকান ইংলিশে এই ফোনিম টার্ম এর পর আবার একটা অতিরিক্ত আর এর ব্যবহার ছিল, যাতে করে এরকম বার্ড, বার্ড আর এর উচ্চারণটা একটু প্রমিনেন্ট করা যায়। তো এখানে কিন্তু আর এর উচ্চারণ খুব একটা ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে খুব একটা প্রমিনেন্ট না। বার্ড, বার্ড বোঝাই যাচ্ছে খুব একটা প্রমিনেন্ট না। তো এই আই আর এর সাউন্ডকে এখানে রাখা হোক, কিন্তু আর এর সাউন্ড যেন প্রমিনেন্টলি বোঝা না যায়। বার্ড, এরকম আই শুধুমাত্র সিঙ্গল স্ট্যান্ড উইদাউট এনি ডট ওয়েট, এটাকে এই ধরনের সাউন্ডে ব্যবহার করা যেতে পারে। সিট, সিট, ই সাউন্ড, সিট, ই সাউন্ড। এবার ই সাউন্ডকে এখানে রাখা যাক, তাহলে pertinent, 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 এনইএনটি, নেন্ট না, নান্ট, এমইএনটি, মেন্ট না, মান্ট, নান্ট, মান্ট। ঠিক আছে, মোটামুটিভাবে এই ধরনের যে শব্দগুলি থেকে থাকে ইংরেজিতে, আমরা একই রকমভাবে উচ্চারণ করতে পারবো। তাহলে এটাকে যদি আমরা যেখানেই পাই না কেন, এই ধরনের উচ্চারণ আমরা করব। এমইএনটি মান্ট, এনইএনটি নান্ট, হয়ে গেল। তো এইভাবে আস্তে 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 আমাদের মধ্যে আপডেটেশন তৈরি হবে। আচ্ছা, এটা চলে এলো। এখন বাংলাতে বলা হচ্ছে প্রাসঙ্গিক, রেলেভেন্ট ও পার্টিনেন্ট, মানে হচ্ছে প্রাসঙ্গিক। এখন প্রাসঙ্গিক জিনিসটা কি? effectively appropriate to a particular situation, effectively appropriate to a particular situation, একটা নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সপক্ষে একেবারে যথাযথভাবে প্রাসঙ্গিক বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, একবারে নির্দিষ্ট, এরকম কিছু। অর্থাৎ যেমন অবস্থা সেরকমভাবে কাজ, এরকম কিছু। এখন একে যদি একটা সেন্টেন্সের মধ্যে রাখা হয়, বাক্যের মধ্যে, এরকমটা বলা যেতে পারে, দ্য সাবজেক্ট ও টপিক ফর ডিসকাশন শুড বি রেলেভেন্ট ও পার্টিনেন্ট টু দ্য কারেন্ট ও প্রেজেন্ট সিচুয়েশন, ফুল স্টপ। তো আমাদের আলোচনার যে বিষয়বস্তু সেটা কারেন্ট বা প্রেজেন্ট সিচুয়েশনের উপর ভিত্তি করে হবে, বা তাকে প্রাসঙ্গিক করে হবে। তাহলে হয়ে গেল রেলেভেন্ট, পার্টিনেন্ট। এখন এই যে বললাম প্রেজেন্ট, এখন এই, আচ্ছা ফোনিম টার্মটাকে লিখে ফেলি। কি উচ্চারণ আসছে? আচ্ছা, এখানে ই এর মতো তো দেখতেই পাচ্ছি আমরা ফোনিম টার্ম। তো ই কে যদি এখানে সাউন্ড নিয়ে নিই, কি হবে? 10 এ সাউন্ড, এ, তাহলে প্রে, জন্ট, 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 প্রেজেন্ট, 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 নট প্রেজেন্ট। সময়ই বোঝানো হোক, অথবা অনেক সময় গিফট হিসেবে ব্যবহার করা হয় শব্দকে, প্রেজেন্ট, when you need to give something to somebody else on an auspicious occasion as a gift, তখনও তাকে এই প্রেজেন্ট বলা হয়। তাহলে প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট, রিপিট আফটার মি, প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট। আর এনটি এর উচ্চারণটা কি? প্রেজেন্ট। তো দেখা যাচ্ছে একটা certain position where the tip of the tongue actually blocks the air from coming inside, out. বাইরে থেকে, ভিতর থেকে যে বাইরে আসছে আওয়াজটা, সেটাকে ব্লক করে দেওয়া হচ্ছে, প্রেজেন্ট। And the tip of the tongue actually touches quite hard in between a position between
the upper teeth ridge and the hard palate. এরকম একটা জায়গায় এসে present এরকম একটা। আচ্ছা, এটা হলো আরেকটি শব্দ কি উচ্চারণ করলাম, current। current এই ফোনিম টার্ম দেখছেন একবার পিরামিডের মতো করে সাউন্ড প্রডিউস করছে ইউ এর, সেটা কীরকম ভাবে, কাট কাট সাউন্ড। ইউ এর আরেকটি সাউন্ড আছে, এগুলো সম্ভবত আগের ভিডিওতেও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটোই ইউ, CUT PUT, কিন্তু ইউ এর মতো উচ্চারিত হচ্ছে না। এক জায়গায় খাট এর উচ্চারণ, আর এক জায়গায় এর উচ্চারণ পুট পুট। তো আমরা এই উচ্চারণটিকে এখানে রাখবো, অর্থাৎ এর উচ্চারণ খাট এখানে। তাহলে কারেন্ট কারেন্ট কারেন্ট। স্ট্রেস মার্ক প্রথমেই দেওয়া আছে দুটো ক্ষেত্রেই, অর্থাৎ একেবারে কুইক অ্যান্ড আনইন্টারাপ্টেড পেস। গোটা সাউন্ডটাকে মেনটেন করতে, কোনো উপর নিচের কিছু ব্যাপার নেই, এক সাউন্ড, কারেন্ট কারেন্ট কারেন্ট। তাহলে এই দুটি হলো শব্দ বর্তমান সময়ের নিরিখে। তাহলে বোধহয় হ্যাঁ সেন্টেন্স বলা হলো, ঠিক আছে। লেটস মুভ অন টু দ্য লাস্ট ওয়ার্ড, গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট। এখন এই পিরামিডের মতো সাউন্ড আমরা পেয়ে গেছি এখানে, কাট সাউন্ড। তাহলে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট। এখানে এম এর সাউন্ড এনকে কিছুটা চাপা দিয়ে রাখবে, সাপ্রেসড করবে, কিন্তু গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট। এখন গভর্নমেন্টকে নিয়ে যদি একটা সেন্টেন্স তৈরি করা হয়, এরকম বলা হতে পারে যে দ্য বেস্ট গভর্নমেন্ট ইজ নট হোয়াট ইট লিসন্স অ্যান্ড হাউ ইট forgets everything in its own way, but how it listens and how it works accordingly in favor of the country or in favor of the people living in that country. সুতরাং ফুল স্টপ। সুতরাং গভর্নমেন্টের কাজ হচ্ছে যে কীভাবে মানুষজনের কথা শোনা হবে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে, তাদের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করা হবে। এটা বরং এটা নয় যে তারা শুনবেন এবং ভুলে যাবেন, এরকমটা নয়। তো দ্য বেস্ট গভর্নমেন্ট ইজ নট what it listens and how it forgets in its own way, but how it listens and how it works accordingly in favor of the people, or in favor of the country, or in favor of the people living in that country. ফুল স্টপ। যাই হোক, আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। তাহলে এখানে থেকে 4টি শব্দ, এখানেও 2টো হয়ে গেল, মোট 6টা শব্দ হয়ে গেল। এইভাবে আপনারা একটু একটু করে জানতে বুঝতে চেষ্টা করুন, এবং আমি ভীষণ আশাবাদী যে একটা সময় আপনারা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে সমর্থ হবেন। খুব ভালো করে শুনুন প্রতিবারে, এবং সেই সমস্ত সোর্স থেকে শোনার চেষ্টা করুন যারা ভীষণভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন আপনাদের জন্য। এনিওয়েজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং। হ্যাভ আ নাইস ডে।